ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા અહં ભક્તિ ખ્યાતો એવું મેં તનયો મતો જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામેનો કાલ યોગે ન શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા માતા જશોદા કો આનંદ દીના માતા જશોદા કો આનંદ દીના નંદ બાબા કા મને હરે લીના દાऊजी की दिल में बसे हो नंदलाला मतवाला छोदाड़ा की जय जय कृष्णा बोलो राधे कृष्णा बोलो के 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 जय जय कृष्णा बोलो राधे। तो सुंदर कथा सांभળી अहम भक्ति रीति ख्यात भक्ति के जो तो विख्यात छो અને ધ્યાનથી સાંભળજો ભાઈ બહેન એમો મેં તને એવો મતો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બે મારા દીકરા છે આનંદ રૂપી આનંદના તટ ઉપર જે કોઈ મનુષ્ય આ કથાને સાંભળશે તેનું જીવન કેવું બનશે ધન્ય ધન્ય બનશે આનંદ તટ એટલે શું કેવું કથા ક્યાં સાંભળશું તો કે આનંદ તટ ઉપર આનંદ તટ ક્યાં આવ્યું મારે કે જ્યાં બેઠા પછી આનંદ આવે એ આનંદ તટ આમ તો હરિદ્વારમાં છે ઘણી જગ્યાએ બેઠા પછી આનંદ ના આવે ઘણા લોકોને ઘરમાં કથા રાખી આંગણામાં જ કથા હોય 4 જણા જ બેસી શકે ઘરમાં વાસણનો અવાજ આવતા હોય બહેનો જોર જોરથી અવાજ કરતી હોય તો એ આનંદ તટ ના કહેવાય અત્યારે આ જેમલ બાપાનો જે આ ભગતનો વાડો છે ને આને આનંદ તટ કહેવાય આવા તટ ઉપર કથા થઈ છે જ્યાં બેઠા પછી સુકૂન થાય આનંદ થાય બધી સુવિધા મળે અહીં ઝીણી ઝીણી હવાની લહેરકીઓ આવતી હોય ન ભૂખ લાગે ન તરસ લાગે ન નિદ્રા આવે સુખરૂપે કથા સાંભળી શકીએ તો હવે પછીની કથા છે ગોકર્ણ મહારાજની કથા છે ધુંધુકારીની કથા છે અને આ ભાગવત કોણે કોણે ક્યાં ક્યાં કર્યું એની બધી કથાઓ છે પણ બરોબર 12 વાગી રહ્યા છે 12 વાગ્યાનો સમય મર્યાદા પરિપૂર્ણ થઈ છે તો કથાજીને આ ઘાટ ઉપર અત્યારે વિશ્રાંતિ આપીએ શ્રી ચામુંડા માતે કે જય પિતૃ ભગવાન કે જય રામા પીર કી જય दरबार दादा की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव 3 વખત સાથે બોલાવજો હાથ ઊંચા કરી जय जय श्री राधे 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 ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु દૂધનો પ્રસાદ
ઠાકોરજીને એક વાટકામાં ધરાવીને વહેંચવા માટે આપી દેજો. હું તો પ્રેમ કટોરી લાવી દૂધ પીયો ને મોરારી, દૂધ પીયો ને મોરારી, દૂધ પીયો ને મોરારી, દૂધ પીયો ને મોરારી. रूपी सागर नाकी बदाम केसर वाटी, बदाम केसर वाटी, बदाम केसर वाटी. कोमल तो कस्तूरी नाकी, कोमल तो कस्तूरी नाकी, दिलची आनंद काली, दूध पियो ने मोरारी, दूध पियो ने मोरारी, दूध पियो ने मोरारी. प्रेम पात्र मंदा कीदा तारो कोने मुरारी, तारो को मुरारी, तारो को मुरारी, तारो को मुरारी. जल जमुनानी भरी छे जारी, जल जमुनानी भरी छे जारी, आचमन करो ने मोरारी, दूध पियो ने मोरारी, दूध पियो ने मोरारी, दूध पियो ने मोरारी. मुरारी, 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 लविंग सुपारी पान मेरा, मुखवास मंगलकारी, मुखवास मंगलकारी, प्रभु मुखवास मंगलकारी, प्रभु मुखवास मंगलकारी. कर जोड़ी ने विनती करूं છું, વિનતી कर जोड़ीने विनती करूं છું, સેવા માલ્યો ને સ્વીકારે, दूध पियो ने मोरारी, दूध पियो ने मोरारी, दूध पियो ने मोरारी, दूध पियो ने मोरारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे.
સચ્ચિદાનંદ કી જય. બધા જ દૂધનો પ્રસાદ પ્રેમથી લેજો. રસોડે મહાપ્રસાદ તૈયાર જ છે, ત્યારે ભાઈ બહેનો ખૂબ ભાવથી રસોડે મહાપ્રસાદ લેજો. ફરી પાછા સત્રમાં ભેગા થશું બરોબર 3:30 વાગ્યે. તો ફરી પાછા મળશું 3:30 વાગ્યે. પ્રસાદ વિના કોઈ પણ જવાનું નથી. પણ એકવાર હજી જરૂરથી બોલવું પડશે, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे. रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे. सुन ओ राधा के शाम, सुन ओ राधा के शाम, कर दे थोड़ा सा काम. ओ रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे. रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे. ऐसा रंग चढ़ा दे सांवरे, जीवन भर ना छूटे. ओ ऐसा रंग चढ़ा दे सांवरे, जीवन भर ना छूटे. ऐसा रंग चढ़ा दे सांवरे, जीवन भर ना छूटे. और जो भी ओढ़े शाम चुनरिया, जी भर मस्ती लूटे. मन मंदिर में हो, मेरे सूने मन मंदिर में खुशियों का रंग भर दे. रंग दे रंग दे रंग दे, हो मेरी शाम चुनरिया रंग दे. रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे. ओ रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे. चुनरिया तेरे रंग की द्वार तुम्हारे आऊं. ओढ़ चुनरिया तेरे रंग की द्वार तुम्हारे आऊं. और नाचूं झूमूं जी भर के मैं दर्शन तेरा पाऊं. जाऊं सारी दुनिया, ओ भूल जाऊं सारी दुनिया, मुझे मस्ती भरी उमंग दे. रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे. रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे. ओ रंग दे रंग दे रंग दे,
मेरी शाम चुनरिया रंग दे। रंग दे 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 रंग दे। श्याम सुंदर अब कर दो मुझ पर अपनी दया अनूठी। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। हो श्याम सुंदर अब कर दो मुझ पर अपनी दया अनूठी। श्याम सुंदर अब कर दो मुझ पर अपनी दया अनूठी। चमके किस्मत तेरी कृपा से जो है अब तक रूठी। चमके किस्मत तेरी कृपा से जो है अब तक रूठी। प्रेम रंग बरसे जीवन में, हो प्रेम रंग बरसे जीवन में, ऐसी प्रेम तरंग दे। ओ रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। ओ रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। ओ रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। हो रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। सुन ओ राधा के श्याम, सुन ओ राधा के श्याम, कर दे थोड़ा सा काम। अरे रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। रंग दे रंग दे रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे। कथा है कृष्ण जी की, अर्जुन दाऊ जी की। कथा है कृष्ण जी की, अर्जुन दाऊ जी की। सबरी की प्रहलाद ध्रुव जी की। प्रहलाद ध्रुव जी की। इंसान का मंदिर है, भगवान का है। वैराग्यं भक्तिकारी। गोकर्णधन्धुकारी। वैराग्यं भक्तिकारी। श्रीव्यास नारद द्वारी, उतरे सुखदेव युधा
વાને ગાય. દિવસની જ્ઞાન યજ્ઞ સત્રમાં, પ્રેમ યજ્ઞ સત્રમાં આપ સર્વ ધર્મ પ્રેમી ભાઈ બહેનોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ગોકર્ણ ધંધુકારી વૈરાગ્ય ભક્તિકારી શ્રી વ્યાસ નારદ દ્વારી પુત્રી એટલે પરીક્ષિત મહારાજ, સુખદેવ ઉદ્ધારી. આવો ગોકર્ણ મહારાજની કથા સાંભળીએ. તુંગભદ્રા નદીને કાંઠે એક મહારાજ બિરાજમાન છે. બ્રાહ્મણ, કર્મથી તપોનિષ્ઠ, વેદજ્ઞ, પરંતુ એના પત્ની જે છે ધુંધુલી દેવી, ધુંધુલી દેવી કેવા છે? સ્વવાક્ય સ્થાપિકા, પોતાનો જ કક્કો સાચો કરે. નિત્ય સુંદરી એટલે જેને દરરોજ દરરોજ નવા કપડા જોઈએ, દરરોજ દરરોજ નવા દાગીના જોઈએ. શુકુલોદ્ભવા એટલે પોતાના બાપના ઘરના જ વખાણ કરે. કુલભવા સુકુલોદ્ભવા એટલે એમ કે મારા બાપનું ઘર કેવું અને તમે સાસરિયા વાળા કેવા. આ તો મારા ક્યાં કરમ એવા ફૂટેલા કે મારી અહીંયા સગાઈ થઈ, મારા લગ્ન થયા. પોતાના બાપના વખાણ કરે, પોતાના ભાઈઓના વખાણ કરે, માવિત્ર પક્ષના વખાણ કરે. સાસુ સસરા પોતાના પતિદેવની વારંવાર નિંદા કરે. આ એનું બીજું દુર્ગુણ છે. ત્રીજો દુર્ગુણ છે નિત્ય સુંદરી, જેને સુંદર સુંદર થવું ગમે. કેટલા બધા સાજ શ્રૃંગાર વારંવાર તે સજી. પતિ પાસે પૈસા હોય કે ન હોય, પણ એને સારા સારા કપડાં જોઈએ, સારા દાગીના જોઈએ, સારા બંગલા જોઈએ, સારી ગાડીઓ જોઈએ. પતિદેવને કે તમે જીવતા રહો તો ભલે, ને તમે મૃત્યુ પામો તો ભલે, પણ મને ઉપકારને જે ભૂલી જાય, કરેલા ઉપકારને જે ભૂલી જાય તે કહેવાય કૃપણા. અને છેલ્લું લક્ષણ છે કલહ પ્રિય. કલહ એટલે કજીયો કંકાસન બહુ પ્રિય લાગે. આખો દિવસ કજીયો ન થાય તો એને મજા ના આવે. જ્યારે કજીયો થાય, કોઈકને રોડ આવે તો જ એને મજા આવે. આવા નવ લક્ષણ જેનામાં છે એને કહેવાય ધુંધુલી. ધુંધુલી મરી નથી કઈ, આજે પણ જીવતી છે. જેનામાં એક લક્ષણ હોય ને તોય દુખી દુખી થઈ જાય આખો સંસાર. તો જેનામાં નવે નવ લક્ષણ હશે એ ધુંધુલી કેવી હશે? અમારા ગુરુજી કહેતા એટલે તો આ ધુંધુલી બેનને સંતાન નથી, વાંજિયા રહી ગયા. ચામડા લબડી ગયા, આંખો પાકી ગઈ, કાન પાકી ગયા, બધું પાકી ગયું. એટલે છેલ્લે છેલ્લે હવે ભગવાનનું નામ ન લેવું જોઈએ. જાયા સુતાદીસુ સદા મમતામ વિમુચ્ય. હવે દીકરા મારા, મારી પત્ની, મારું ધન, એ બધી વસ્તુ જવા દે. પશ્યાનિશમ, પશ્ય એટલે જોતા રહો નિત્ય નિરંતર ને એક વિચાર કરતા રહો કે જગત આખું ક્ષણભંગુર છે. હમણાં જ જે નીલાછમ દેખાતા ઝાડવા આજે સુકાઈને ઠૂંઠા થઈ ગયા. હે ખડખડ ખડખડ ખડવાઈતા ઝરણા સુકાઈને ભાંઠ થઈ ગયા સાહેબ. પાણીનું ટીપું દેખાતું નથી.
આપણા બળદિયા કૂતરાઓ, ગાયો, ભેંસો, આપણા બાપ અને દાદાઓ, વડીલો, માતાને જેને પણ જોઈએ જવાન જેવા લાગતા હતા, ઘડીકમાં બધાએ ભગવાનને પ્યારા થઈ ગયા કે નહીં? શું લાગે છે? ક્ષણભંગુર, બધું આખું જગત ક્ષણભંગુર છે. જ્યાં કને ગામ લાગતું હતું ત્યાં ટીંબા થઈ ગયા, જ્યાં ટીંબા લાગતા હતા ત્યાં ગામ થઈ ગયું. તો પિતાજી પૂછે, હે ગોકર્ણ, કહે મારે શું કરવું? ધર્મં ભજસ્ય સતતમ ત્યજલોકે ધરેમાન. ગરડા થઈ ગયા પછી લોક ધર્મને છોડી દેવા. લોક ધર્મ એટલે વ્યવહાર. વ્યવહારમાં કોઈને બોલાવા જવું, કોઈની પ્રાર્થના સભામાં જવું, કોઈના આણા પર્યાણામાં જવું, કોઈકને લગ્ન પ્રસંગે જવું. સાવ ઘેડા થઈ જાવ તોય જવું. તમે દીકરાને ન કહી શકો કે દીકરાઓ અમે બહુ માણ્યા, બધાએ લગ્ન, બધાએ પ્રસંગો બહુ માણ્યા, હવે તો માળા જપવા દેવો. હવે આ લોક ધર્મથી અમારે શું? અમારે શાશ્વત ધર્મ ભાગવત ધર્મથી જ હવે કામ છે કે નહીં? હવે શું લગ્નમાં જવું? હવે શું સારા સારા કપડાં પહેરીએ? હવે સારું ન લાગે. બીજું, સેવસ્ય સાધુ પુરુષમ જહિ કામ તૃષ્ણમ. સેવા છે સાધુ પુરુષમ, એટલે સાધુ પુરુષની સેવા કરવી. ગઢા થઈ ગયા પછી એ તો કરવાનું છે. સેવસ્ય સાધુ પુરુષ. ગામમાં એક તપોધન બ્રાહ્મણ હોય કે પૂજારી હોય કે કોઈ અતીત બાવાજી, કોઈ પણ માણસને શાસ્ત્ર પુરાણનો અભ્યાસ હોય તો એનાથી ભાઈબંધી કરજો. જે આખો દિવસ શાસ્ત્ર પુરાણને વાંચતો હોય તો એ તરશે, તમને પણ તારશે. તો સાધુ પુરુષની મિત્રતા કરવી, કામ અને તૃષ્ણા એને ત્યાગી દેવી. જહી કામ તૃષ્ણા. બીજાના દોષ અને ગુણોને જરાય જોવા નહીં. બીજાના દોષ ગુણ શું જોવા વળે? બે કામ કરવા, સદૈવ સેવા કરતા રહેવું અને સદાય કથા સાંભળતા રહેવું. સેવા કરતા રહેવું એટલે સમાજની સેવા કરવી, ગાયોની સેવા કરવી, પ્રભાત ફેરીમાં જવું છે કે નહીં? આવા કેટલા બધા કામ છે જે વૃદ્ધ માણસો કરી શકે. વૃદ્ધ બન્યા પછી નિવૃત્ત થવું, પણ વૃદ્ધ બન્યા પછી નકામા ન થવું. ઘણા માણસો એમ કે અમે દીકરાને વહુએ કીધું કે હવે બાપુજી તમે કાંઈ તમારે કરવાનું નથી, બસ માળા જપો. બસ એ દિવસથી આપણે નક્કી કર્યું કે આપણે વાડીએ જવું નહીં. તો ગોકર્ણ મહારાજની વાત સાંભળી આત્મદેવે પૂછ્યું કે દીકરા તો હું શું કરું? આત્મદેવની વાત સાંભળી ગોકર્ણ મહારાજે કીધું કે બાપુજી સંન્યાસ લઈ લો. એથી તમારી ઘરમાં આસક્તિ છૂટી જાય. અને તરત જ આત્મદેવ મહારાજે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યું. ભાગવતનું પુસ્તક સાથે લીધું, ભાગવતના 10મા સ્કંદનો અભ્યાસ કર્યો અને 10મા સ્કંદનો અભ્યાસ કરી થોડા જ સમયમાં વૈકુંઠમાંથી વિમાન આવ્યું. આત્મદેવ મહારાજ વિમાનમાં બેસી અને વૈકુંઠે ગયા. પ્રેમ સે કહેના પડેગા જય શ્રી કૃષ્ણ. જો ગઢપણ તો બધીને આવશે સાહેબ, પણ ગઢપણ બગાડવું કે સુધારવું એ આપણા હાથમાં છે. મોટી મોટી બહેનો પાસે મોટી મોટી વાતો કરતી હતી તો દીકરો શરાબ પીને આવ્યો, લાત મારી અને કીધું કે હે ડોશી, લાવ તે ધન ક્યાં સંતાડ્યું છે? મારે ધન જોઈએ. જજો ધ્યાનથી સાંભળજો. ઘરડી અવસ્થામાં જ્યારે દીકરો તમને કે દીકરાની વહુ લાત મારશે તો તમને કેવું લાગશે? આત્મદેવને લાત મારી તો આત્મદેવ સંન્યાસી બની ગયા. ધુંધુલીને લાત મારી, ધુંધુલી રડવા લાગી.
એને વિચારે કે હવે આ મોટી મોટી વાતો તો કરતી હતી, પણ આ જગતમાં મોઢું શું બતાવીશ? બધી બહેનો એમ કહે છે તે તો લાત ખાધી તારા દીકરાની. અમારા ગુરુજી બહુ સારી વાત કહેતા, બહેનો ધ્યાનથી સાંભળજો. એ બહુ સરસ કહેતા કે જે બહેનો આખી જિંદગી પોતાના પતિને સતાવશે, ધુંધુલીએ જેમ આત્મદેવને સતાવ્યા હતા, સુખી નતા કર્યા, વારંવાર અપમાન કરતી હતી, એમ તમે વારંવાર જો એને સતાવશો પતિને, તો ગઢી અવસ્થામાં તમારા દીકરા અને તમારી વહુ તમને લાત મારીને રડાવશે, એમ કહે છે. પછી શું થશે? તો કે ધુંધુલી રાત્રિના સમયે ખોડામાં પથરા ભરી કૂવામાં પડે છે, આત્મહત્યા કરે છે. આત્મદેવ મહારાજ ભાગવતનો પાઠ કરી વૈકુંઠમાં ગયા. ધુંધુલી શું કર્યું? ખોડામાં પથરા ભરી કૂવામાં પડે, આપઘાત કરે. મરે તો બે છે કે નહીં? એક વૈકુંઠમાં જાય છે, બીજી મર્યા પછી ચુડેલ થાય છે. સમજાય છે ને આખી કથા? આ કથા જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે. તમારા ઘરે રોજ અતિથિ આવે, તમારા ઘરે રોજ એક બે શ્લોક ભગવદ્ ગીતાના સંભળાય, તો સમજજો કે તમારું જીવન ધન્ય ધન્ય છે. તમારા ઘરે અતિથિ મહેમાનો રોજ રોજ આવે, ઘરમાં 10-15 જણાના રોજ રોટલા ગળાતા હોય, અને બહેનો હસે હસે ગળતી હોય, એ બહેનની કોઈ તીર્થયાત્રાએ જવાની જરૂર ન પડે, એને ઘરમાં જ વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થઈ જાય. જેના ઘરમાં અતિથિઓ આવતા નથી, ભોજન જમતા નથી, એનો વૈકુંઠમાં વાસ ન થાય, એની અધોગતિ થાય. બીજે દિવસે સવારે કૂવામાં જોયું, ધુંધુલીની લાશ તરે. લાશને બારે કાઢી શમશાને લઈ ગયા. ગોકર્ણ મહારાજને ખબર પડી કે મારી માં, શું થયું? પ્રેત યોનિને પ્રાપ્ત થયું. તો તરત જ ગયા ક્ષેત્રમાં જઈ પોતાની માતાનું શ્રાદ્ધ કર્યું. માતાનું શ્રાદ્ધ કર્યા પછી ગોકર્ણ ત્યાં જ રોકાઈ ગયા. પ્રભુનું ધ્યાન અને ભજન કરે કેવી રીતે કરીશ? दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना. दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम को चले न हनुमान के बिना. से रामायण पढ़ी है, बात मैंने समझी है, बात मैंने समझी है. वो जब से रामायण पढ़ी है, बात मैंने समझी है, बात मैंने समझी है, बात मैंने समझी है. राम के बिना लंका जले न हनुमान के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना.
चले ना श्री राम के बिना, राम को चले ना हनुमान 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 के बिना। तो प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। ગોકર્ણ મહારાજ પોતાની માતાના શ્રાદ્ધ કરવા ગયા ક્ષેત્રમાં ગયા. માતાજીનું શ્રાદ્ધ કર્યું ત્યારે ગામના જ એક જણાએ આવીને તેને સમાચાર આપ્યા કે ભાઈ તમે ગયા પછી ગોકર્ણ મહારાજે 5 વેશ્યાઓને ઘરમાં બોલાવી. એવો વિષય કામી લંપટ વાસનાનો પીળો બની ગામના દરેક મંદિરોમાં લૂંટ કરવા વાળો ભયાનક બ્રહ્મ રાક્ષસ બની ગયો. પણ એક દિવસે રાજાના ખજાનામાંથી ઘણું ધન ચોરીને આવ્યો. આમ ઢગલાઓ કર્યા ત્યારે પેલી 5 વેશ્યાઓ જે હતી એ વેશ્યાએ વિચાર કર્યો કે આ રોજ આટલું એટલું ધન દેશે, આવડું બધું ધન આપણે એક ભેગું મળી જાય તો કેવી રીતે મળશે? કેવી રીતે આ ધન મળશે? તો તરત જ એમણે નક્કી કર્યું કે આને જો આપણે મારી નાખીએ તો આ ધન આપને પ્રાપ્ત થઈ જાય. તો બહુ જ શ્રાપ પીવડાયો, બેહોશ કરી નાખ્યો, પલંગ ઉપર છોડાવી પહેલે પગ દબાવવા લાગ્યા. પગ દબાવતે દબાવતે 2 પગને પલંગમાં બાંધી નાખ્યા, હાથ દબાવતે દબાવતે 2 હાથ પલંગમાં બાંધી નાખ્યા, અને આમ ગરદનમાં રાંડવાથી વીંટાઓ લઈને ગરદન પણ પલંગમાં બાંધી નાખી. અને પછી બેનો દોડી ચૂલામાં ગયા, ધગધગતા અંગારા લઈ મોઢા ખુલી મોઢામાં ધગધગતા અંગારા નાખી આખા શરીરને રીબાવીને આમ ન જાણે અડધી રાત્રિ સુધી રીબાવ્યું. પછી એના પ્રાણ પંખીરો ઉડી ગયા. એટલે 5 વેશ્યાઓએ ઘરમાં ખાડો કર્યો, એમાં એને મરેલા પેલા ધુંધુકારીને દાટ્યો. પાછો દાટી ગાયના છાણથી લીપી હતું તેવું કર્યું. ધનના 5 ભાગ કરી લીધા 5 વેશ્યાઓએ. કોઈને ખબર ન પડે એ રીતે અલગ અલગ દેશમાં અલગ અલગ દિશાઓમાં ચાલી ગઈ. પણ એ જ સાંજેથી પેલા લીમડાના ઝાડ ઉપર ધુંધુકારીનો બ્રહ્મ રાક્ષસ પ્રેત રોજ રોજ દેખાડા દેવા લાગ્યો. દરેકને દેખાય છે. એટલે એક માણસ ગોકર્ણ મહારાજ પાસે જાય છે, ગયાજી, અને કહે છે ભાઈ તારા ભાઈની સદગતિ તો કર. ગોકર્ણ મહારાજ આવ્યા પોતાના ગામ. જે ગામમાં આપણે મોટા થયા હોઈએ એ ગામ ભલે ગમે તેવું હોય સાહેબ, પણ એ ગામ આપણા હૈયામાં જેની કિંમત દ્વારકાથી પણ વધારે હોય. જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી ગરીયસી. ગોકર્ણ આવ્યા, રાત્રિ થઈ. લીમડાના ઝાડની અંદર ભયંકર પ્રેત થયો. પ્રેત દેખાડો દેશે. ગોકર્ણ મહારાજના હાથમાં કમંડલ, એમાં ભરેલું ગંગાજળ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. લીમડા ઉપર છાંટતાની વખત તરત જ પેલો પ્રેત છે પ્રગટ થઈ ગયો. કહેવા લાગ્યો, હે ગોકર્ણા, મારી રક્ષા કરો. તમે મને ઓળખતા નથી, પણ હું તમારો ભાઈ ધુંધુકારી છું. પેલી વેશ્યાઓએ મને રીબાવીને મારી નાખ્યું. આખી જિંદગી સત્કર્મ ન કર્યા એટલે હું બ્રહ્મ રાક્ષસ બન્યો. મારો કોઈ પ્રકારે ઉદ્ધાર નથી, સદગતિ નથી. માટે ભાઈ કેમે કરીને મારો ઉદ્ધાર કરો, મારી સદગતિ કરો. ગોકર્ણ મહારાજ એને દિલાસો આપી. પછી ગામની મીટિંગ બોલાવીને પૂછ્યું બધાને કે ભાઈ મારા ભાઈના ઉદ્ધાર માટે મારે શું કરવું જોઈએ?
ભગવાન સૂર્યનારાયણની ગાયત્રીની ઉપાસના કરો. તરત જ ભગવતી ગાયત્રીની ઉપાસના કરી બંને હાથ અધર કર્યા. જ્યાં સુધી ભગવાન સૂર્યનારાયણ દર્શન ન દે ત્યાં સુધી આમ બંને હાથ ઉપર રાખ્યા છે. તત સર્વે સૂર્યવાક્ય તન્મુક્તો સ્થાપિતં પરમ ગોકર્ણસ્તંભન ચક્રૈ સૂર્યસ્ય વૈગસ્ય વૈ તદા તુભ્યં નમો જગત સાક્ષિન બ્રૂહિ મે મુક્તિ હેતુકમ. હે જગત સાક્ષી, તુભ્યમ નમો જગત સાક્ષી. હે સૂર્યનારાયણ, મારા ભાઈનો ઉદ્ધાર અને મુક્તિ ક્યારે થશે એ મને કહો. આકાશવાણી થઈ. શું આકાશવાણી થઈ? શ્રીમદ ભાગવતાન મુક્તિ. શ્રીમદ ભાગવતાન મુક્તિ સપ્તાહ વાચનમ કુરુ. શ્રીમદ ભાગવતાન મુક્તિ, તારા ભાઈની મુક્તિ સદગતિ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથના વાંચનથી થશે. એટલા માટે 7 દિવસનું દિવ્ય અનુષ્ઠાન કરો. ગોકર્ણ ગામ ભેગું કરી મારા ભાઈની સદગતિ માટે મારે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા વાંચવી. ભાઈઓ, મને સાથ સહકાર આપો. બધા જ રાજી થયા. ભલે મહારાજ, તમે કયો. નદીને કાંઠે આવા રૂડા મંડપ બંધાયા. શ્રાવણ મહિનો હતો, પણ દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ કાર્તક મહિને ચાલુ થાય. આ કથા દક્ષિણ ભારતની છે. શ્રાવણ મહિનાની નોમથી પૂર્ણિમા દેવ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા ગોકર્ણ મહારાજ કહે. ત્યાં તો ધુંધુકારી ભયંકર વિકરાળ રૂપ લઈને આવ્યો. માથું નથી, છાતીમાં આંખો અને રૂવાડાઓ એવા છે કે જાણે જોઈને માણસ ફાટી પડે એવો વિકરાળ ભયંકર. બધા ઊભા થઈ ગયા. ગોકર્ણ કહે, ડરોમાં બેસી જાઓ, અમારો ભાઈ ધુંધુકારી છે, એને કાળિયા કામ કર્યા છે ને એટલે એને આ દુઃખ પડ્યું છે. એ ભાઈ, આ વાંસની ગ્રંથિમાં બેસી જાય. એટલે તરત જ પેલા ધુંધુકારી વાયુનું રૂપ લઈ વાંસની ગ્રંથિમાં બેસી ગયા. પછી પ્રારંભ કર્યું. પેલા ગોકર્ણ મહારાજે શ્રીમદ ભાગવત જન્માદ્યસ્ય યતો અન્વયાદિતર્કશ્ચાર્થ સ્વવિઘ્ન સ્વરાટ આમ કરતે કરતે શ્લોક બોલ્યા. પહેલે દિવસે પહેલી ગાંઠ તૂટી, બીજા દિવસે બીજી ગાંઠ, 7મા દિવસે 7 ગાંઠો તૂટી ગઈ. આકાશમાંથી વિમાન આવ્યું. એ વિમાનમાં હરિના પાર્ષદોએ આમ પુષ્પ નાખ્યા પેલા ધુંધુકારી માથે, અને પછી વિમાનમાં બેઠા. ધુંધુકારી ત્યારે આમ પીતાંબર પહેર્યા હતા. આખું શરીર ભગવાન જેમ શ્યામલ થઈ ગયું હતું. આહા, દિવ્ય દેહ પ્રાપ્ત થઈ ગયું હતું ભાગવતજીના પ્રતાપથી. આમ આકાશમાં ઉડવા જાય ત્યારે ગોકર્ણે દંડવત કરીને 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો. હે હરિના પાર્ષદો, મારી વાત સાંભળો. કથા તો અમે વાંચી, કથા બધાએ સાંભળી, તો અમારા બધાનો ઉદ્ધાર ન થયો, અને એકલા ધુંધુકારીનો કેમ ઉદ્ધાર થયો? એકનો જ ઉદ્ધાર થયો, એનું શું કારણ બધા? તરત જ દેવના દૂતો કહે છે પાર્ષદો કે સાંભળવામાં ભેદ હતો. એ જે કથા સાંભળતો હતો ત્યારે એને પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે દિવસ અને રાત્રે નિંદ્રા નહીં કરું, દિવસ અને રાત્રે પાણી નહીં પીવું, દિવસ અને રાત્રે ભોજન નહીં કરું, દિવસ અને રાત્રે મૌન રાખીશ.
દશે દશ ઇન્દ્રિયોથી ભગવાન સિવાય કોઈનું નામ નહીં જપવું, કોઈની સુરતા નહીં કરવું. આંખો બંધ કરી કથા સાંભળતો તો, કથા પૂરી થઈ જાય આખી રાત્રિ જાપ કરતો તો, ને આમ કરતા કરતા 7 દિવસ 7 રાત્રિ એકાગ્ર ચિત્તથી કથા સાંભળી. એટલે એના માટે વૈકુંઠથી વિમાનો આવ્યા ને તે વૈકુંઠમાં ગયા. ઘણા લોકો કહે છે મહારાજ આ સાચે વિમાન હશે કે નહીં હોય? તમે વારંવાર એમ કહ્યું કે વિમાન આવ્યા, પણ આવા વિમાન હોય છે? અમે કહીએ છીએ હા, અમે મારા ગુરુ પાસે અભ્યાસ કર્યો. અમે જ્યારે યોગની સાધના કરતા હતા એ વખતમાં પણ એ વિમાનના દર્શન કરેલા. દેવતાઓના વિમાન છે ને, વાડ જેવા સૂક્ષ્મ આવે, ઝીણા ઝીણા, વાડથી પણ થોડા સૂક્ષ્મ. નરી આંખે દેખાય તો દેખાય, નહીં તો ધ્યાન સમાધિમાં જ દેખાય. આવા વિમાન હોય. અને વિમાનમાં બેસવા વાળી આત્મા તો વળી એનાથી પણ સૂક્ષ્મ હોય, આંખેથી ન દેખાય. હરિના પાર્ષદો શું કહે છે? ધ્યાનથી સાંભળજો ભાઈ બહેન, કે 7 દિવસ તમે ધુંધુકારીની જેમ કથા સાંભળશો તો તમારા માટે પણ મુક્તિના માર્ગ ખુલી જશે, વિમાનો આવશે. હવે જોજો, આસો મહિનાની અંદર, આસો માસમાં નોમતી પૂર્ણિમાના દિવસે અજવાળી નોમતી પૂર્ણિમા, ગોકર્ણ મહારાજે પોતાના કલ્યાણ માટે ભાગવત કથાનું પઠન કર્યું. ધ્યાનથી સાંભળજો ભાઈ બહેન. ગોકર્ણ મહારાજે ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે જેને વૈકુંઠમાં હાલવું હોય એણે અન્ન જલ અને નિદ્રા ત્યાગવી પડશે. તો અન્ન જલ અને નિદ્રાનો ત્યાગ કરી અને હે ત્યાં તુંગભદ્રા નદીને કાંઠે બધાએ ભાગવત સાંભળવા બેઠા. બધાએ પીળા પીતાંબર પહેર્યા છે, ગળામાં પુષ્પની માળા પહેરી છે. બધાએ પોતાના ઘરે કહીને આવ્યા છે કે હવે અમે પાછા આવશું નહીં. 7 દિવસ ત્યાં નદીને કાંઠે રહીશું, નહીં તો નિદ્રા કરીએ, નહીં તો ભોજન કરીએ, નહીં તો પાણી પીએ, નહીં તો આંખો ઉગાડીએ, નહીં તો મોઢેથી શબ્દ બોલીએ, મૌન રાખશું, એકાગ્ર ચિત્તથી કથા સાંભળશું. અને જો 7મા દિવસે વિમાન આવે તો વિમાનમાં બેસી અને અમે વૈકુંઠમાં જશું. બરોબર 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ, 5 દિવસ, 6 દિવસ, 7 દિવસ, 7 દિવસ સંપન્ન થયા, પરિપૂર્ણ થયા. આકાશમાંથી 100 વિમાન નીચે ઉતર્યા. હરિના પાર્ષદો કહે, ગોકર્ણા આવો વિમાનમાં બેસો. શ્રીમદ ભાગવતજીના પ્રતાપથી તમે વૈકુંઠના અધિકારી બની ગયા છો. હે ભગવાન કી. અને સુરતા, અત્યારે આપણે અહીંયા બેઠા હોઈએ, આપણી સુરતા ક્યાં હોય? આપણા ધંધાઓમાં. મુંબઈ પહોંચી જાય કે નહીં? બહેનોની સુરતા રસોડામાં પહોંચી જાય, ઘરે પહોંચી જાય, ક્યાંય ક્યાંય પહોંચી જાય. સુરતા પણ ત્યાં ભગવાનમાં જ. એવી રીતે 7 દિવસ અને 7 રાત્રિ અનશન વ્રત રાખીને આજ પણ તમે ભાગવત સાંભળો તો આજ પણ આ ગ્રંથમાં એટલી તાકાત છે જે તમને વૈકુંઠ સુધી લઈ જશે. ગોકર્ણેન સગોપાલો ગોલોક ગોપવલ્લભમ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. ગોકર્ણેના
વાત્સલ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા राधे कृष्ण श्री राधे तुझे प्रेम से बुलाना है राधे कृष्ण श्री राधे तुझे प्रेम से बुलाना है राधे कृष्ण श्री राधे तुझे प्रेम से बुलाना है राधे कृष्ण श्री राधे तुझे प्रेम से बुलाना है श्री बंसी बटकी छैया में तुझे मुरली सुनाना है श्री बंसी बटकी छैया में तुझे मुरली सुनाना है श्री जमुना जी के रंगों में तुझे गोता लगाना है यमुना जी के रंगों में तुझे गोता लगाना है श्री गोवर्धन की शरणों में तुझे तेरा लगाना है श्री गोवर्धन की शरणों में तुझे तेरा लगाना है श्री गोकुल की गलियों में तुझे हरि गुण गाना है गोकुल की गलियों में तुझे हरि गुण गाना है कृष्ण श्री राधे तुझे प्रेम से बुलाना है तुझे प्रेम से बुलाना है प्रेम से बुलाना है प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। તો આપણે કથામાં જોયું ગોકર્ણ મહારાજ પોતાના મિત્ર મંડળ સાથે 100 વિમાનમાં બેસીને બધાએ વૈકુંઠની પ્રાપ્ત થયા એ સુંદર કથા આપણે જોઈ। અહીની दुर्गा मैया हम पर दया करो।
से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। ચાલો ભાગવતજીનો પહેલો શ્લોક જન્મ આદ્યસ્ય યતો અનવય દિતરતશ્ચાર્થે સ્વભિન્નાશ્વરા તેન બ્રહ્મહૃદાય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂર્ય તેજો વારી મૃદા યથા વિનિમય યત્ર ત્રિશર્ગે અમૃષામ દામના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ। હું ધ્યાન ધરું છું સત્યનું, સત્યમ પરમ ધીમહિ પહેલો શ્લોક અને છેલ્લો શ્લોક 12મા સ્કંદમાં છેલ્લા શ્લોકમાં પણ એમ જ કીધું સત્યમ પરમ ધીમહિ। તો આપણે શેનું ધ્યાન ધરવાનું છે? સત્યનું। સત્ય છે એ સત્યેશ ભગવાન કૃષ્ણ છે, સત્ય છે એ ભાગવત છે। જે પણ કર્મમાં સત્ય છે એ બધું ભગવાન સ્વરૂપ છે। સત્યમાં શંકા ન કરાય। કેવી રીતે? તો કે દરિયામાં વાણને મૂકી દઈએ પછી ડૂબશે કે તરશે એની શંકા ન કરાય। કે ભગવાનની કૃપા હશે તો વાણ તરી જ જશે। કોળિયામાં ઘી પૂર્યું, અંદર વાટ મૂકી, હાથમાં બાકસ્ય લીધું, પછી શંકા કરીએ કે આમાં દીવો થાશે કે કેમ? પછી શંકા ન કરાય। પછી જગાવીએ એટલે દીવો જાગે જાગે અને જાગે। હવે વરસાદ રૂડા આવ્યા હોય, ખેડૂતોએ ટ્રપટા જોડ્યા હોય, એના મગ ને કોળ ને બધું વાવતો જતો હોય તો પછી